चैतन्य भागवत आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ्युदिव्याच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्य भागवत कथारे आमे शुणुथिलु जगाई मधाईंकर कथा। तेणु जगाई मधाई को उद्धार लीला जगतरे गोटे मधुर प्रसंग। तो महाप्रभुंकर पतित पावन उद्धार लीला ता मध्यरु एई जगाई मधाई उद्धार लीला अत्यंत मधुरमय, अत्यंत आनंददायक। तेणु जगाई मधाई कथा सुने ज्यों जन अनायासे पाए से चैतन्य चरण। ए जगाई मधाई कथा जो मैंने श्रद्धार सहित श्रवण करती शुणती अनायासे बिना किसी प्रयास करके महाप्रभु को कृपा प्राप्त हो पारे। कहीं महाप्रभु अत्यंत करुणामय दयामय अवतार। ସେଥିପାଇଁ भकत जन जदि पापे ते मजय कृपा डोरे बांधीण सहस्ते तुलय। जदि मोर भक्त किछि अज्ञात अवस्था पाप कार्य लिप्त थांती तो महाप्रभु तांकर करुणा डोरी रे बांधी पुणी से पाप उद्धार कर दियंती जगाई मधाई भाया। तेणु आम समस्ते बड़ जगाई मधाई हेले आम छोट जगाई मधाई। तेणु महाप्रभु चरण प्रार्थना करवा कि प्रभु आम जगाई मधाई भाया आम सब पाप कर्म करुचु कृपा कर आमको आपण कृपा डोरी करुणा डोरी रे आपण से नरकमय स्थिति आमको उद्धार कर। तेणु यही लीला को कहानी को श्रद्धार सहित श्रवण करी जेते बड़े पतित अधम होते हृदय भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत हुए हृदय भगवान के प्रति गुरु कृष्ण का चरण समर्पण भाव उदय हुए। महाप्रभुर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल है तार। तो महाप्रभु कथा जगाई मधाई कथा यदि आम श्रवण करूँ आम हृदय जो कलमस दोष सब निर्मल हो सफा हो धोई जीव। जगाई मधाई एते दुष्ट थिले, एते नृशंस थिले, एते ये दस्यु थिले, किंतु असुर राक्षस प्रवृत्ति थिले बा असुर राक्षस थिले। अन्य अवतार रे भगवान बद्ध कर दियंती मारी दियंती असुर को, किंतु यही अवतार रे महाप्रभु अवतार रे दुरमति अति पतित पाषांडी प्राण न मारी लोकारे हरि नाम देई। तेणु ये दुरमति पाषांडी मान को प्राण न मारी हरिनाम देई हृदय शोधन कले। कहुई पापी तापी जत छिल हरि नामे उधरिल। पापी तापी जते थिले हरिनाम घरे
उद्धार हेले। साक्षी तार साक्षी जगाई मधाई, तांकर साक्षी होउछंती जगाई मधाई। तेणु आमे गुरुवार दिन कौन शुणिथिलु से विषय श्रवण करी आज जो कथा अच्छी कि वैष्णव अपराध विषय अच्छी, तापर महाप्रभु केमती करुणा करिसंती, दया करिकी जगाई मधाई पर करुणा कले, किंतु करुणामय दयामय से विषय कथा आज आम शुणिबा। पुणी काली पाखरु चित्रगुप्त ଆଉ ଯମରାଜଙ୍କର କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି, କଣ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ମହାପାପୀ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦସ୍ୟୁ ଆଜି ହରିନାମ କରିକି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ପାପର ସବୁ डायरी फाइल लिखि रखिथिले, गडरेज फुल हेलानी, कोड रखिया चिंता होउतला। जमराज आ चित्रगुप्त देखिछन जेतेबेले अरे इते पाप करथिले सुद्धा हरिनाम उद्धार होइगले। कथा सुनी जमराज मूर्छा होइछन। चित्रगुप्त पानी पकाउछन्ती मुंडरे, मुहरे छिंचुछन्ती। सुंदर कथा आम काली शुणा। तेणु आम गुरुवार दिन कौन शुणु श्रवण करी पुणी आग बेला को बढ़ा। कहीं पूजा माता जी कहले हरे कृष्ण प्रभु जी, जय जगन्नाथ। जलक्रीड़ा सारी प्रथमे महाप्रभु उपरକୁ उठी आसिले, तापर समस्तଙ୍କୁ संकेत देले जलक्रीड़ा सारी उपरକୁ उठी आसिबा ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଆସି ତିଲକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ଏକର ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ଏ ଲୀଳାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କେବଳ ଏ ଲୀଳାର ଆବିର୍ଭାବ ତିରୁଭାବ ହୁଏ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଘରକୁ ଫେରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପୂଜା ସାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସଚିମତା ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତରେ ଜଳ ନେଇ ମହାଭାଗବତ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖରେ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି କରି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଦବାଉଛନ୍ତି। ସଚୀ ମାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି। ମୋ ବୋହୂ ପୁଅର ସେବା କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସଚୀ ମାତା ମହା ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଆନନ୍ଦର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଅନନ୍ତ ମୁଖରେ ଏ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୁସିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ ସଚୀ ମାତାଙ୍କ ପାଦ ଆଜି ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ନିତ୍ୟ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, ପଞ୍ଚମୁଖ ଶିବ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ସେମାନେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କେବେ କେବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ବସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜି ଯେତିକି ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି ତାହାର ଲେଖାଯୋଖା ନାହିଁ। ଯାହା ଉପରେ କରୁଣା ଦୟା ଅଛି ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଶକ୍ତି କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧ ହେବ। ସର୍ବସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବ ତାହାର ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କେମିତି ଦେବତା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ମୁଖ ପଞ୍ଚମୁଖ ଆଦି ଦେବଗଣ ନିତ୍ୟ ଆସି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ
କରନ୍ତି ସେବନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଜଗାଇ ଥାଇ ପରିତ୍ରାଣ କରିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତର ପ୍ରାଣ। ଏହିପରି ଜଗାଇ ଥାଇକୁ ମହାପାପୀଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ, ଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତର ପ୍ରାଣ ଯେଉଁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ଆଜି ଖାଇପାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି, ଅନେକ କର୍ମ କରିପାରୁଛି। ସେଇ ଜଗତର ପ୍ରାଣ ପରମାତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗାଇ ମଧାଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ସର୍ବଙ୍କ କରିଲେ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେ ଉଦ୍ଧାର, ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକ ଦୁରାଚାର। ସମସ୍ତ ସର୍ବଙ୍କ କରିଲେ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଉଦ୍ଧାର। ଏଭଳି ପାପି ତାପି ଯେତେ ଥିଲେ ହରିନାମରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ଆଉ ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକ ଦୁରାଚାର, ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁକ, ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। 16 ପାଣି ସମାଜରେ ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦା କରେ, ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣେ ତଥାପି ସେ ଶୀଘ୍ର ମରେ। ତେଣୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯିଏ ଅପରାଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 16 ପାଣି ସମ ଯଦି ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦା କରେ। 16 ପାଣି କିଏ? ଶିବ ହଉଛନ୍ତି 16 ପାଣି। ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଥିବ ତାଙ୍କୁ 16 କୁହାହବ, 16 ପାଣି। କାହିଁକିନା ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ଯଦି ଜଣେ ଶିବଙ୍କ ଭଳିଆ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଯଦି ସେ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଥାପି ନାଶ ଯାୟ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର ବୃନ୍ଦେ। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ତଥାପି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଭକ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ନରକ ହିଁ ଗମନ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାଦ ବିନାଶାଦ ସକୃତାଦ ବୁଦ୍ଧି ମାଦୃ ଭାଗବତରୁ କି ଭରତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଗଣ ଭକ୍ତି ମହତଙ୍କ ଅବମାନନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁକୃତ ଅବମାନନା ଫଳେ ତାଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତି 16 ପାଣିଙ୍କ ପରି ବିଶେଷ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭରତ ସେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହରିଣ ଜମରେ ମୁଁ ଭରତ ମହାରାଜ ଥିଲି, ସାରା ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ ଥିଲି, ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ହରିଦ୍ୱାର ଆସିକି ଭଜନ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସେଇ ହରିଣ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲି। ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ହଁ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସୁସ୍ଥ କରି ହରିଣ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ସରିଲା ପାଠ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘରେ ରଖି କୁଡ଼ିଆରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯତ୍ନ ନବା, ଏଥିରେ ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲେ ନିଜର ସେବା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ସଦାବେଳେ ହରିଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହାୟ ହରିଣ ହାୟ ହରିଣ ହାୟ କୃଷ୍ଣ କହି ଜୀବନ ଯିବା କଥା। ହାୟ ହରିଣ କହି ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେଟା ହରିଣ ଶରୀର ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଭରତ ସେ କଥା ମନେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ହାୟ ହାୟ ମୋର ଜୀବନଟା ମୁଁ ବେକାର କରିଦେଲି, ବୃଥା କରିଦେଲି ହରିଣ ପଛରେ ପଡ଼ି। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହରିଣ ଶରୀର ମିଳିଲା। ତାପରେ ଜଡ଼ ଭରତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜଡ଼ ଭରତ ଜଡ଼ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଜଡ଼ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ, ମୁକ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ, ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ, କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ମା କହନ୍ତି ଏଟା ବୁଧୁଟା, ଏଟା ମୂର୍ଖଟା, ଏଟା ସେମିତି ସେମିତି। ତାକୁ କୋଉଠି ଜମି ସବୁ ଜଗିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲା, ଯାହା ଜଗେ, ଯାହା ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ତ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଖାଉଥିଲେ। ସେ କଥା ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି କ୍ଷେତକୁ ଜଗୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାହୁଗଣ ଯାଉଥିଲେ କପିଳାଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ପାଲିଙ୍କି ବହିବାକୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ଗୋଟା ଛୋଟା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଲିଙ୍କି ବହାଇଲେ। ଜାଣିଛି ପାଲିଙ୍କି ବହାଉଥିବା ସମୟରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବେ, ଜୀବ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ପାଦଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଦଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ବିମାନଟା, ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଖଟୁଳିଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାହୁଗଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାଲିଙ୍କିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କଥା, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଷୟରେ କଥା ଶୁଣି ରାହୁଗଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏ ତ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏ ତ ପଣ୍ଡିତ, ବିଦ୍ୱାନ, ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ବୈଷ୍ଣବକୁ ମୁଁ ପାଲିଙ୍କି ବହିଲି, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ଭାବି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାହଂ ବିଶଙ୍କେ ସୁରରାଜ ବଜ୍ରାନ୍ न त्यक्ष सुरात न जमश्च पान दंडात न अग्नि अर्क सोम अनिल वितापशास्त्रात् संके भृशं ब्रह्मकुल अवमानात् नाहं विशंके सुरराज विद्वा वज्रं नाहं विशंके सुरराज वज्रं न तीक्ष सुरात न जमस्य दंडात। हाथ जोड़ी भरत महाराज आगे राहुगण प्रार्थना करुचंती, मु यमराजंकर दंड को भय करे नहीं, इंद्रंकर वज्र को मध्य भय करे नहीं, शिवंकर त्रिशूल को मध्य मोर भय नहीं, अग्नि चंद्र वायु कुबेरंकर अस्त्र को मध्य भय करे नहीं। किंतु जड़े ब्राह्मण वैष्णव चरण अपराध हो गला, भय कर मुक्ति पाइबी। जमराज दंड को भय नहीं, इंद्र वज्र को भी भय नहीं, मोर शिवंकर त्रिशूल को भय नहीं, अग्नि चंद्र वायु कुबेर अस्त्र को भय नहीं। किंतु जड़े साधु गुरु वैष्णव का चरण अपराध हो गला, अपराध मुक्ति पाइबी, क्षमा पाइबी। हाथ जोड़ी चरण पड़े
तापर सी से महाराज तांको क्षमा कर कथा ये कथा ये उदाहरण दिया है। इहा न मानिया जैसो जन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ठ दैव्य दोष मरे। ये न मानी जो जन साधु गुरु वैष्णव की निंदा करे, अपराध करे चरण रे, जन्मे जन्मे से पापिष्ठ, जन्म जन्म से पापी, दैव दोष मरे। तीनटा दैव दोष, पितृदोष, मातृदोष, कर्म दोष सब अच्छी। देवता कुप्रदृष्टि करती से प्रति बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे घुरी बुले। वैष्णवेर निंदा करी विवेक जार गण, तार रक्षा सामर्थ नाही कोन जन। वैष्णव मान निंदा करिवे जो माने ताको रक्षा करिया को समर्थ काहे नाही। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पता। ये वैष्णव साधु गुरु वैष्णव के चरण अपराध को ये हाथी माता सहित तुलना करा जाए। हाथी जदि रागी जाए क्रोध हो जाए कौन करे, गछ पत्र सब उपाड़ी छारखार करदे। ठीक सेमती ये अपराध रोचे हाथी माता भाया, हाथी माता भाया ये अपराध कले आमर जो भक्तिलता सब भक्तिलता सब अंकुर होची बढ़ुची, जहाँ हृदय टे भक्ति अच्छी सब नष्ट भ्रष्ट जीव। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता न सुनीव, प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग न देव। विष्णु वैष्णव गुरु साधु गुरु वैष्णव निंदा, विष्णु का निंदा साधु गुरु वैष्णव का निंदा, ग्राम्य वार्ता न सुनिव, ग्राम्य कथा ग्राम्य वार्ता असुनिव, प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग न दे। को प्राणी को मानसिक रूप हो शारीरिक रूप हो ताको उद्वेग देव नहीं, कष्ट दब नहीं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। सदाबले साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण श्रीमूर्तिर श्रद्धार सेवन। साधु संग करिए सदाबले, साधु संगरे नाम संकीर्तन करिए, भागवत श्रवण करिए, कथा श्रवण कीर्तन करिए और श्रीमूर्तिर भगवान को श्रद्धार सहित सेवा करिए। वैष्णव संग त्याग बहु शिष्य न करीव, बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जीव। अवैष्णव मान साधु संग, अवैष्णव मान संग करिवे नहीं, अभक्त संग करिवे नहीं, बहु शिष्य अनेक शिष्य करिवे नहीं ना, क्या देखिए ठीक रे हजार हजार शिष्य कले बहु शिष्य कौन करुच्ची आजिकल तो हूँ जार 10-15टा पिला अच्छा पाठ पढ़ी पार ना पालन पोषण कर ना कौन कर सेमती शास्त्र कह कि बहुत शिष्य न कर बेसी शिष्य कले देखाशुना करहबनी, ठीक मार्गदर्शन दे हेनी, ज्ञान प्रदान कर हेनी, पुणी सी पाप कर्म लिप्त हो तार अधपतन हम। से शिष्य कर शिक्षा मार्गदर्शन कर भगवत उन्मुख कर गुरुर कर्तव्य। पिला
ପିଲା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ମନା ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ବି ଶିଷ୍ୟ କରିଦେଲେ, ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? କାହାକୁ ତ ଦେଖିପାରୁନ, କାହାକୁ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିବ, ଦେଖିପାରୁନଥିବ, କିଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କୁହାଯାଇଛି ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ये ବହିଟା ପଢିଦବା, ସେ ବହି ପଢିଦବା, ଏ ବହି ପଢିଦବା, କଳାଭ୍ୟାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କଳା ରେ ଆଜି ଏଇଠି ହେଲା ପଳେଇବା, ସେ ନାଚ ହଉଛି, ସେଠି ଗୀତ ହଉଛି, ସେଠି ଇଏ ହଉଛି, ସିଏ ହଉଛି, ବହୁ କଳାଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସବୁ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଆଗକୁ ବଢିବା। असत्संग त्याग एहि वैष्णव आचार, स्त्री संगी असाधु कृष्ण अभक्त आर। असत्संग तो असाधु लोक मान संग करेंगे नहीं, अभक्तों संग करेंगे नहीं। यही वैष्णव आचार, ये वैष्णव बा भक्तों व्यवहार। स्त्री संगी जो मैंने स्त्री प्रति बेसी आसक्ति, पुरुष प्रति बेसी आसक्ति, पर पुरुष पर स्त्री एमान संग करेंगे, असाधु संग करेंगे। कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण भक्त नुहे, आगू बढ़िया। कथा तो बहुत अच्छी। एक कथा वृंदावन दास उदाहरण देते, अन्य बही नहीं, ये बही मुझे पढ़ु अच्छी कौन देखा। से वैष्णव निंदे जदि सर्वज्ञ होई, से जनक अधपात सर्वशास्त्र कही। सब जानी शुणी जी निंदा करती से अधपत अधपत नहीं जो तार महा सर्व महाप्राश्चित जय कृष्ण नाम, वैष्णव अपराध को न मिल त्राण। सर्व महाप्राश्चित जय कृष्ण नाम। ये प्रकृति जो नाम करुवे, हरिनाम करुवे, प्रकृति शिक्षा ग्रहण पाई सी सब करेंगे नहीं। कहीं सर्व महाप्राश्चित, हरिनाम सब प्रकार प्राश्चित अच्छी। जदि बाई चांस अपराध हो गला, जहाँ चरण अपराध होती क्षमा प्रार्थना करेंगे, साधुगुरु वैष्णव चरण। नहले जदि दूर अच्छा हरिनाम करेंगे, पश्चाताप करेंगे, खंडन हो। पद्म पुराण रे ही परम वचन, प्रेम भक्ति हुए करिले पालन। ये पद्म पुराण कहुई, यदि आम साधुगुरु वैष्णव चरण अपराध न करूँ, निश्चित भाव में प्रेम भक्ति प्राप्त हो। संत साधुगुरु वैष्णव निंदा श्रीनाम निकटरे प्रधान अपराध विस्तार करिथा। श्रीनाम प्रभु जो मान द्वारा इहलुक विस्तार लाभ करिछंती, सेमानकर निंदा से सहे करिवे किपरि। अर्थात जो मैंने साधुगुरु जो नाम प्रचार करुचंती, भगवान विषय भगवान प्रचार प्रसार करुचंती, भगवान कथा प्रचार प्रसार करुचंती,
ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଭଗବାନ କେମିତି ସହିବେ? ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ହେଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସେହି ନାମ ଅପରାଧୀର ବିଷମ ସର୍ବନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ ଭଗବାନ ସହିବେ ନାହିଁ, ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେଇ ଶୁଣେ ଦୁଇ ମହା ଦସ୍ୟୁର ଉଦ୍ଧାର, ଯୋଉଠି ନାମ ଅପରାଧ ଗାଳି ଦଉଛି କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ନାମ ଅପରାଧ କରିବେନି, ଶୁଣିବେ ବି ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ବି ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ। ଯେମିତି ଯୋଉଠି ଜୀବ ହତ୍ୟା ହଉଛି, ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ହଉଛି, ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 8 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗେ। ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବିକିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ରାନ୍ଧିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପରସିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବିକିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ, ପାପ ଲାଗିଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯଦି ଆମେ କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ସେଟା ଯେ ଶୁଣେ ଦୁଇ ମହା ଦସ୍ୟୁର ଉଦ୍ଧାର, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାରିବେ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର। ଯେ ଶୁଣେ ଦୁଇ ମହାଦସ୍ୟୁର ଉଦ୍ଧାର, ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଦସ୍ୟୁ ବା ଜଗାଇ ମାଧାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବେ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର। ତାଙ୍କୁ ଏ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପରମ କରୁଣ ପହୁ 2 ଜନ ନିତାଇ ଗୌରା ଚନ୍ଦ, ପରମ କରୁଣ ଅବତାର। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟ ତାରଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜୟ ଜୟ, କରୁଣା ସାଗର ପ୍ରଭୁ ପରମ ସଦୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟ କାରଣ, ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କୁହାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ତାର ଅଛି କାରଣ। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କୋଉମାନେ, ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟ କୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚିତ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଇ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଭଳିଆ, କାହିଁକି ନା ଜଗାଇ ମଧାଇ ଏମାନେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଜଗଦାନନ୍ଦ ମାଧବାନନ୍ଦ ନାମ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ନାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ନ ଜାଣେ, ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ନ କରି ଏମାନେ ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟ ତାରଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜୟ ଜୟ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରୁଣା ସାଗର ପ୍ରଭୁ ପରମ ସଦୟ, କରୁଣା ସାଗର ହରି, ପରମ କରୁଣାମୟ ଦୟାମୟ ହରି, ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ହରିନାମ ଦେଇକି ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ହରିନାମ କଲେ ଆମର ଯୋଉ ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଷଡ ରିପୁ, ସେ ରିପୁ ଗୁଡାକ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହରିନାମରେ ଏତେ ବଳ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି। ହରିନାମ କଣ ନା, ହରିନାମ ହଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। କଳି ଯୁଗେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ରୂପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ନାମକାରୀ ବହୁଧା ନିଜ ସର୍ବଶକ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ନାମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି ନ କରିପାରିବେ ନାମ ସେୟା କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ଲଙ୍କା ପାର ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଜ ବାନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲି, ତିନିଟା କଥା ମନେ ରଖିଥିବ। ତେଣୁ ବଡ ହଉଛନ୍ତି ନାମ ବା ଭକ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରତ ଭୂମିତେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରେୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ତିନିଟା କଥା କହିଛି ସେଦିନ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଭଗବାନ ବିଷପାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲେ ବିଷପାନ କରିବ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କଳି ଯୁଗରେ ନାମରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ନାମ କାହାରି ନିଜ ସର୍ବ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜର ଶକ୍ତି ନାମ ଉପରେ ନିହିତ ରଖିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ନାମରେ ଜଣେ ଯେତେ ବଡ ରାକ୍ଷସ ହେଇଥାଉ, ଯେ ନାମ କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାମ କରି 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 ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ସହଜେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ମହାକୃପାମୟ, ଦୋଷ ନାହିଁ ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ମାତ୍ର ନିଏ। ସହଜେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ମହାକୃପାମୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ଦୟା ସିନ୍ଧୁ, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ, କୃପାମୟ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ। ଦୋଷ ନାହିଁ ଦେଖେ, ଦୋଷ ସବୁ କରିଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଅଛି, ଦୋଷ ସବୁ ଦେଖନ୍ତିନି ଭଗବାନ, ଆଉ ଗୁଣ ମାତ୍ର ନିଏ। ଗୁଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ନା, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୀତାରେ ସବୁ ଅଛି, ପଢିବା। ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଗୁଣ କଣ, ଗୁଣ ଦେଖି ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଭୁ ବୀର ହେ ଯେ ପାପୀ ପ୍ରାଣ ରହେ, ସର୍ବେ ପରମାୟୁ ଗୁଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତଥାପି ତ ଏହି କୃପା କର ମହାଶୟ, ଶ୍ରବଣେ ବଦନେ ଯଥା ତର ଯଶନୀୟ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର, ଯଥା ବସନ୍ତି ତଥା ସତେ ହେବି ଅନୁଚର। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲି। ଚୈତନ୍ୟ କଥାରେ ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଜାଣେ, ଯେ ଜୟ ମତେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ
जस सेवखाणी। चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର କଥାରେ ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି, ଯାହାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ। ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। ହରି ଯେମିତି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥାର ବି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ। ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। ଯିଏ ଯୋଉଠି କହିପାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଯୋଉଠି ଯିଏ କରିପାରିବ। ରସଗୋଲା ଯୁଆଡୁ ଖାଇଲେ ମିଠା, ଆଗାଡୁ ଖାଅ ପଛଆଡୁ ଖାଅ, ଯୋଉଠି ଖାଉଛ ଖାଅ ମିଠା। ସେମିତି ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉଠି ଗୁଣଗାନ କରିବ କର, ଯାହା ଗୁଣଗାନ କରୁଛ କର, ଦୋଷଗାନ କରିପାରିବ। ଗଣ ସହ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ନମସ୍କାର, ଏଥୁ ଅପରାଧ କିଛି ନ ହେଉ ମହର। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗଣ ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତଗଣ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏଥୁ ଅପରାଧ କିଛୁ ନହେ ମହର। ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ଅପରାଧ କରିଛୁ, ଅଜାଣତରେ କରିଦେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜାଣ ଜାଣ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜାଣ। ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ତଛୁ ପଦ ଯୁগে ଗାନ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ତଛୁ ପଦ ଯୁগে ଗାନ, ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଚରଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତେ मध्य खंडे जगाई मधाई उद्धार वर्णन नाम त्रयोदशोध्याय। तेणु आम काली शुणा जगाई मधाई प्रति चैतन्यंकर अपार कृपा दर्शने जमराज विस्मय और चित्रगुप्त ठार उभयंकर पापर परिणाम उपशम विषय प्रश्न। चित्रगुप्त उत्तर एमानकर पर्वत प्रमाण पाप लेखा थिले मध्य महाप्रभु कृपार तिल सदृश महापाप विनष्ट है। विस्मयर जमराज मूर्छा भंग लगी देवगण जमंक कर्णमूले कृष्ण कीर्तन जम देवता वृंदकर आनंद कीर्तन। मजा कथा आसे काली पढ़िया। ये कथा जो शुणी जमराज शुणुं, चित्रगुप्त शुणी, वाह एत बड़ दस्यु महापापी महाप्रभु उद्धार करदे। ये पर्वत परमाण पहाड़ परमाण मान पाप थिला लेखा थिला। जमराज जगह हो ना रख के पाप लगे। चित्रगुप्त लिखिले कि थकी हेले गडरेज फड़े सब फुल हो गला पापर लेखि लेखिकी। भाया पापी महाप्रभुंकर कृपार ताल भलिया पाप को तिल भलिया करी सर्व पाप विनष्ट करदे। विस्मय आश्चर्य आश्चर्यचकित होती जमराज, विस्मय होती वाह मूर्छा होती। जमराज मूर्छा होती ये जगाई मध्य उद्धार महाप्रभु उद्धार करदे। इतने पापी थे, पर्वत भलिया पहाड़ भलिया पाप करथिले, तथापि महाप्रभु केते दयालु करुणामय नष्ट करथिले। मूर्छा जिते मूर्छा आई चित्रगुप्त कौन करेंगे? जमराज मूर्छा हो गले। देवता मान सब देवता मान आसी आउ चित्रगुप्त किसी कर पारे नहीं। जिते मंत्र पत्र फंका फेंकले किसी है नहीं।
ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେବତାମାନେ ଆସି ମୃଦଙ୍ଗ କରତାଳ ବଜେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଯମ ଦେବ ତାପରେ ଯମର ଚେତା ପାଇ ଦେବତାମାନେ ଯମରାଜ ମିଶି ମହାନନ୍ଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଏହି ଲୀଳା ଶୁଣ ଭକ୍ତଗଣ, ଏହାର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ। ଶୁଣିଲେ ଚୈତନ୍ୟ କଥା ଭକ୍ତି ଫଳ ଧରେ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଅବତାରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ସେବା ଅଛି, ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମିଶିବାକୁ। ପୁଣି କାଲି ପୁଣି ଆମେ କଥା ଶୁଣିବା, ସୁନ୍ଦର କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବି ଦାମୋଦର କଥା ଶୁଣିବା।